بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالی سخاوت کرنے والوں اور احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اس لیے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جو بھی چینل مجھ کو نظر آئے گا فوراً ہی سبسکرائب کروں گا تاکہ میری وجہ سے کسی کو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے ریاکاری سے بچائے اور عمل کی سعادت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، تمہارا رب بڑی وسیع رحمت کا مالک ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا گیا، میری رحمت ہر چیز کو محیط ہے۔ نیز ارشاد فرمایا گیا، تمہارا رب بہت بخشنے والا بڑی رحمت والا ہے۔ فرشتوں کا یہ قول بھی قرآن کریم میں نقل ہوا ہے، اے ہمارے رب عز و جل، آپ کی رحمت اور علم ہر چیز پر بھاری ہے۔ اے ہمارے رب، آپ کی رحمت اور علم ہر چیز پر بھاری ہے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ میں لکھ دیا ہے، میری رحمت میرے غضب پر غالب رہتی ہے، میری رحمت میرے غضب پر مقدم رہتی ہے۔ یہ مختلف احادیث میں یہ صراحت ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت کی 100 حصے فرمائے، اس میں 99 حصے اپنے پاس عالم آخرت کے لیے روک لیے اور ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا۔ انسانوں، جنوں، حیوانات میں باہم جو محبت، تعلق اور انس پایا جاتا ہے وہ اسی ایک حصہ رحمت کا اثر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اسی شان رحمت کا مظہر ہے کہ اس نے اپنے احکام سے بغاوت کرنے والوں اور گناہوں میں مبتلا افراد کو توبہ اور استغفار اور اپنی طرف رجوع کا حکم دیتے ہوئے انہیں نا امیدی سے نکالا ہے اور اپنی رحمت کی امیدوں کی دوڑ میں انہیں شامل کر لیا ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر رکھی ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو، یقین جانو اللہ تبارک و تعالی عز و جل سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، یقیناً وہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ بس تم اپنے رب سے لو لگا لو، اپنے رب سے پیار کر لو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو جاؤ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے، ایک بزرگ جو بڑے محدث بھی تھے، جنہوں نے ساری عمر حدیث کی خدمت میں گزاری، جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی نے خواب میں ان کی زیارت کی اور ان سے پوچھا کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حضرت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا معاملہ فرمایا؟ جواب میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ بڑا عجیب معاملہ ہوا، وہ یہ ہے کہ ہم نے تو ساری عمر علم دین اور حدیث کی خدمت میں گزار دی اور درس و تدریس اور تنصیف و وعظ میں گزار دی، تو ہمارا خیال یہ تھا کہ ان اعمال پر اجر ملے گا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اور ہی معاملہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور ہی معاملہ فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا کہ ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پسند آیا، وہ یہ کہ ایک دن تم حدیث شریف لکھ رہے تھے، جب تم نے اپنا قلم دوات میں ڈبو کر نکالا تو اس وقت ایک پیاسی مکھی آ کر اس قلم کی نوک پر بیٹھ گئی اور سیاہی چوسنے لگی۔ تمہیں اس مکھی پر ترس آ گیا، تم نے سوچا کہ یہ مکھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے اور پیاسی ہے، یہ سیاہی پی لو۔
یہ स्याही पी ले तो फिर मैं कलम से काम करूँगा। चुनाचे इतनी देर के लिए तुमने अपना कलम रोक लिया और उस वक्त तक कलम से कुछ नहीं लिखा जब तक वो मक्खी उस कलम पर बैठकर स्याही चूसती रही। ये अमल तुमने खालिस मेरी रजामंदी की खातिर किया, इसलिए इस अमल की बदौलत हमने तुम्हारी बख्शिश फरमा दी, हमने तुम्हारी मग़फ़िरत फरमा दी, हमने तुमको माफ़ फरमा दिया और जन्नतुल फिरदौस अता फरमा दी। अहादीस में ये वाक़या बयान हुआ है कि एक ताजिर अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हाजिर हुआ। उसके आमाल नामे में नेकियां बिल्कुल ही नहीं होंगी मगर उसके पास एक ख़ास अमल होगा। उसके पास एक ख़ास अमल होगा कि वो कारोबार में दूसरों के लिए आसानियां फराहम करता रहा, दूसरों को कर्ज देता रहा, फिर तंग दस्तों का कर्ज माफ़ करता रहा और खुशहाल लोगों के लिए भी नरमी का मुआमला करता रहा। जब अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के सामने उसके इस अमल का जिक्र होगा तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल की रहमत जोश में आएगी और अल्लाह तबारक व तआला उसकी मग़फ़िरत फरमा देगा। मेरे मुअज़्ज़ज़ मोहतरम मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला कितना मेहरबान है। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बनी इसराइल के एक आबिद का वाक़या नकल किया है कि वो आबिद 60 साल तक अपने हुजरे में इबादत में मशगूल रहा। एक दिन किसी ज़रूरत से बाहर निकला तो एक औरत पर उसकी निगाह पड़ गई। वो आबिद उस औरत के हुस्न पर फरिख्ता हो गया और उससे जिना में मुब्तला हो गया। अब उसे बेहद नदामत हुई, तौबा करता रहा। उसके पास 2 रोटियां थी, भूख लगी तो खाने चला। अचानक एक साइल आ गया, उसने एसार किया और वो रोटियां उस साइल को दे दी। कुछ अरसे बाद उसका इंतकाल हो गया। उसकी 60 साला इबादत जना के इस अमल के मुकाबले में कमज़ोर साबित हुई। वो बेहद बेकरार हुआ मगर आखिर में ये हुआ कि उसने साइल को 2 रोटियां जो दी थी, अल्लाह तबारक व तआला को उस नेकी पर प्यार आ गया और उस अमल से अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी मग़फ़िरत फरमा दी। रिवायत में आता है कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला 2 बंदों को बुलाएगा और उनसे फरमाएगा कि तुमने दुनिया में बेशुमार गुनाह किए हैं, अब तुम्हारा ठिकाना जहन्नम है, जाओ जहन्नम में जाओ। इस हुक्म को सुनकर उनमें से एक बहुत तेजी से जहन्नम की तरफ चल पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म सुनकर उनमें से एक बड़ी तेजी के साथ जहन्नम की तरफ चल पड़ेगा, दूसरा धीरे धीरे चलेगा और बार बार मुड़कर अल्लाह तबारक व तआला को देखेगा। अल्लाह तबारक व तआला उन दोनों को वापस बुलाएगा और पहले शख्स से सवाल फरमाएगा कि मैंने तुम्हें जहन्नम में जाने के लिए कहा। अल्लाह तबारक व तआला उससे सवाल पूछेगा कि मैंने तुम्हें जहन्नम में जाने के लिए कहा, तुम तेजी से चल पड़े, इसकी क्या वजह थी? अल्लाह तबारक व तआला ने पूछना है कि तुम जहन्नम की तरफ तेजी से क्यों चल पड़े, इसकी वजह क्या थी? वो बोलेगा, ए मेरे प्यारे रब अज़्ज़ व जल, मैंने दुनिया में आपका हर हुक्म तोड़ा, अब आपने ये आखिरी हुक्म दिया है तो मैंने सोचा कि अब ये हुक्म नहीं तोड़ूंगा, इसलिए मैं तेजी से चल पड़ा। अल्लाह तबारक व तआला दूसरे से फरमाएगा, तुम बार बार पीछे मुड़कर क्यों देख रहे थे? वो अर्ज करेगा, आपकी रहमत की उम्मीद में। बस ये सुनकर अल्लाह तबारक व तआला दोनों से राज़ी हो जाएगा और दोनों के हक़ में जन्नतुल फिरदौस का फ़ैसला फरमा देगा। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह तबारक व तआला हम पर भी ऐसे ही नज़र इनायत फरमाए, हम पर ख़ुसूसी अपनी रहमत फरमाए और हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा कर जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए।